ويذ ديتوالين تيكيسان كان فينا بوسكي ماشي من ذن فين من ولا ذن فين ومزروي ذن جاز ومزروي يدي كان طاس يدي ذكران سنة السرثان يوثن تكثير هاد تيتم انسان تم زواروث ذم زوارون تيدي ذكران سي سكوسن ربعين نتسان ذم النور غفاني كوتشدن غا ثللي لا ليبرتي سوماثا وكير ذمستان رشيد علي يحيى سيسميس أنصيف محمد سيد علي يحيى إلول دي 29 يناير 28 دي بونج من نايل ذا نقاز السرثان ذا مغناس لدغار نتماقيث ثمازيغ نا بربر إفذان أوس ثغورين استمزواروث ليزيكول ليزيتود بريمير دي سقيت نطمانا مقارنة عين الحمام نا اونسيان مونس فرانسيس قناس ميشلير يخدم دارني تسناويث لو ليسي بن عكنون كذا تسناويث ثم قرحان الجزائر رشيد علي يحيى يكشم غير تسداويث يوكنا دي غير ازرف لو دروا دي ديجون دي فرنسا مشى دي 56 كانت زغام تضغاد ايني منقار كني ميرن لا غريف اندا ذا شكيوتي جنرال كفايرا اسكواسيس انغيرو ليسونس هي ميكفان تيزراوين الناس مي ديبوي الدبلوم ابري الناس يكشم ايني منقار البارون ناسيونال دالجي وعطلا غا يكشم دارني غا وين نباري غاسولما اميرن ماشي دايني سهلن داني جان امستان علي يحيى نتسر اذا فوكاتو ام زوارو اتزيرين يقلان يخدم ذي البارو دو باري غاسولما ذي الكواغاض ذا تزيرين اميرن مثل كنتن الكيرا نطراض ذي ثالث نطراض لاقوت تحسون ذاك رشيد علي يحيى الا ذا مغناس وقبل نطراض 54 شكور الا ذوك كافير بي بي ا لو بارتي دو بوبل الجيريان الا يخدم غير ثمر نسيني مغناسن علي لايماش اكد السي وعلي بناي سي سنيوريس قارني ميرن اثنين يقلان ذي مضبران نو كافير كير بي بي ا ذي ثموث نيا قبيليا دغا امبيرن اسشمت دارشيد علي يحيى سيكتي وين كير انت من غس اثماقيث ثمازيغ سكوسني وسي جايا وجايا من نوغاكير ما الا دي طراف ني 54 62 يفرد ميال ثم هرسطه فرانسيس ورشيد علي يحيى يقيم كنيس تكثيوينيس كني غاف ثماقيث اورجين تكثي وين كير فرتاس اللاغيس غاسو لما الا داخل نوكافير لا فلان لو فرون دو ليبراسيون ناسيونال هي ميد بوين الجزائر ثيموننت نا لانديبوندونس رشيد امستان رشيد علي يحيى يفرد ميال كاكير تكثيوين نوذافو الجزائريين يقرصاني مانيستور الشريس لدغا السرثيث نص عرب نا لا بوليتيك دارابيزاسيون انجاجي اميرن بار بن بلا دي 76 رشيد علي امستان رشيد علي يحيى اسلال ديون وكذا ومن قاثيرني تدوكلي الجزائر تزيريث ناس فرانسيس لو فرون اوني دو l'Algérie algérienne لي فوندمون ينس يكتب سكواني من قار لو مانيفيست دو l'Algérie algérienne داكشي كي دي جان دي تزوارا نيغد باللي رشيد علي يحيى ذوين دير السانتيك في وين كاين الفيدراليزم يثيك التمزواروث ذوك مزروي نتمورث يروي كادي قلان اميران ذي المزيان يدس دان ذوك كافانكير الا ومغناس فرحان ارسخي عبود اكدرني محمد نايت عبد الله هي ميلان زوج الاف حسين دارشيد علي يحيى اسلالد اسلال دكاكير تيمورلي وين النظام غاف نيشو ديكوا فيدراليزم لدغا يسنو الفاداني اكافر النظام نسال الاف او ا يبدل الاسم يوغا راسومبلومون بور اون الجيري الجيريان فيدرال ذا شتكيك ادناوي اكد الدرشيد دي شخصيا غافو مزرويا كي انس لدغا افو مزروي نتموت اكتمورلي وين انس ذا شو كانوا الخطط حسوم داو كذا ولي ونقارو قبل الجرام سلاي دي 27 نوفمبر 2010 يكشم امستان رشيد علي يحيى غير ثموث الجزائر هي اسينير ادا رشيد الزلفلك ادا رشيد Merci de m'avoir invité.
à cette interview. الدراشيد وغلطها غادي لا ديفينيسيون انيك لا بريزونطاسيون انيك كيف درتيك سوز لك كي نغلا L'essentiel est là. Vous avez peut-être oublié l'histoire de 1949, la crise berbériste à l'origine de laquelle je suis. J'ai été recherché par la police en Algérie. Mes amis ont estimé que je devais venir en France pour travailler à la réorganisation de la Fédération de France qui était en pleine déliquescence. Et là, en même temps que j'ai effectué ce travail, j'ai développé un certain nombre d'idées, qui est celle que vous avez développée initialement, à savoir l'Algérie algérienne. C'est celle-là que j'ai développée. Et la lutte n'a pas été facile, elle a été extrêmement rude. J'avais contre moi les principaux, alors que je n'avais que 20 ans, les principaux leaders du FLN et du PPA, y compris les plus importants, mais Saleh Hadj en particulier. Ils étaient en face de moi. C'était très difficile, la lutte était très difficile. Les menaces étaient là, y compris des menaces de mort. J'ai même mené ce combat avec un certain nombre d'amis. Et finalement, nous avons pu réorganiser la Fédération de France sur la base des idées du PPA. Mais en même temps que j'avais fait ce travail, j'avais développé petit à petit un certain nombre d'idées qui sont conformes à celle pour laquelle je me suis engagé, à savoir une Algérie algérienne, contrairement à l'arabisme et à l'arabo-islamisme qui triomphaient à l'époque. Ça a duré un temps, ça a fait tache d'huile, ça a connu le développement. Et puis, il y a eu cette fameuse crise anti-berbériste, il y a eu une mobilisation des éléments d'Algérie et de France. On a été renversé, ça a été la crise anti-berbériste de 1949 qui a laissé quand même quelque chose dans l'histoire du mouvement de libération nationale en Algérie et dont on se souvient encore. Beaucoup de personnes se sont efforcées d'étouffer la paternité de cette crise, mais enfin, plus on va, plus les choses s'imposent. Sinon, dans l'ensemble, l'historique que vous avez tracé est conforme à la vérité. تنميرتك هذا رشيد تسقسي غفل وسقسي مزواو شكون داشني بغات كيمسلايا غف تزغنت ميال تمازيغ لا كريز اونتي بيربيريس 49 كدنيض واش كيكوزانت الغاشير ديك تشيني قلا نزفير بونشتاكي ثلاثه بيان الوقيله دي بيرينس اللي تقارض ماشي دي تموتي اللي نهارك هذا رشيد نو سي سا دي بيرينس effectivement. Je viens d'en dire quelques mots. Il faut que je souligne dès le départ que l'initiative qui est à la naissance de ce courant de la renaissance berbère en Algérie et en Afrique du Nord, l'initiateur appartient bien sûr à un groupe de 4 personnes qui ont joué important, dont 3 sont malheureusement morts. Naïm Chaalin, Siwali Benna, Yamar Ould Hamouda et puis Rachid Al Yahya. Mais le plus important d'entre nous, il ne faut pas l'oublier, c'est Naïm Chaalin, c'est lui l'initiateur de ce courant. Je crois que sans lui, ce courant n'aurait pas existé, en tous les cas, à ce moment-là. Il est inévitable qu'il apparaisse tôt ou tard, mais enfin, si tôt, je crois que cela aurait été impossible sans lui. Et nous l'avons perdu très vite. Nous avons commencé à lancer ce courant en 1945 et il est mort en 1946 et nous avons par la suite développé nous-mêmes ces idées dans la conférence qui a été faite entre Tizi Rachid et puis Mekla, à Arous. Et à Arous, c'est une réunion qui a quand même son importance. Elle s'est faite pour précisément définir nos positions sur la question nationale. Parce qu'au préalable, c'était un certain nombre d'idées simplement directrices que nous lancions, mais elles étaient assez floues, elles manquaient de précision.
Et après la mort de l'Aïmech Ali, nous avons connu une période qui était une période de manque de clarté. On a vu des gens qui étaient gagnés aux idées développées s'engager dans des orientations diverses. Il fallait nous rencontrer pour en fin de compte asseoir les bases de ce courant, les bases nationales de ce courant. Nous n'avons pas pu le faire à cette conférence de Aros parce que il fallait faire vite. On craignait qu'on nous découvre, que l'administration française nous découvre. Et il y avait parmi nous des idées différentes. Il y a eu des débats assez houleux, assez difficiles, et auxquels j'ai participé très activement. On n'a pas pris de décision. Et on m'a désigné comme rapporteur pour rapporter sur cette question nationale ultérieurement. C'était en quelque sorte un report, mais enfin dans un comité très restreint qui s'est tenu quelques petits mois après, dans l'été 48, où j'ai rapporté sur cette question nationale. Et après bien des débats, j'ai pu faire triompher l'idée d'Algérie algérienne et l'idée de langue populaire, de langue populaire en Algérie, pas simplement la langue berbère, mais aussi l'arabe algérien. C'était donc un début de relance de ces deux langues nationales, et ce sont ces positions que j'ai reprises dans cette crise berbère de 1949, que j'ai développée, que j'ai fait triompher pendant cette crise de 1949 et que j'ai rendue publique. Et c'est ainsi que l'idée d'Algérie algérienne a été attachée à mon nom, mais enfin, elle doit être attachée à ce groupe dont je suis malheureusement le seul survivant. الدار رشيد فغا انتخاب سي تزغنتا كي لا كريز انتي بربريست ماشا كيتدنيض علي لايماش اللي تي لو بريكورسور الى مزي يوغانيك ثلاثه سكواسن ديال انت اللي ني 25 tu es né vous êtes né en 1928 امتى كان لايماش اللي étudiant دي بن عكنون او يفنا ضحكوض ديال ليسي بن عكنون او يفنا ضحكونا نسيس ديكا ليفايا كي دونتيتير في مازيغ Je tiens à préciser une chose qui est importante. L'étoile nord-africaine, le PPA, le MTLD, l'étoile nord-africaine, surtout à partir d'un certain moment, lorsqu'elle a été lâchée par le Parti communiste français et la Troisième Internationale, a pratiqué, tout ce courant nationaliste a pratiqué une politique d'Algérie arabe, culture arabe, arabisme, islamisme jusqu'à un certain point, en tous les cas islamique et même aux confins de l'islamisme, et comme langue nationale, la langue arabe classique. C'est une idée qui est restée constante au sein de l'étoile nord-africaine, au sein du PPA et au sein du MTLD-PPA. On a cherché à attribuer l'idée de renaissance berbère à quelques éléments qui, à partir d'un certain moment, ont surgi au sein du PPA. C'est absolument faux. C'est absolument faux. Cette idée n'a commencé à exister qu'après la naissance de notre groupe. Auparavant, cette idée n'existait pas. Ce qui ne veut pas dire qu'au sein du PPA, de l'étoile nord-africaine, il n'y avait pas des éléments qui avaient des idées plus ou moins progressistes. Mais cette idée d'algérianité n'a jamais été abordée par aucune personne. Or, on a essayé de faire en sorte, toujours pour taire cette idée qu'à l'origine, c'est ce groupe qui est à la naissance de ce courant, on a essayé de dire que d'autres personnes ont déjà développé ces idées. C'est absolument faux. Donc, notre groupe est le premier à avoir parlé de renaissance berbère, avoir parlé de culture berbère, avoir parlé d'histoire berbère, avoir parlé d'origine berbère. Comment la chose s'est produite?
nous étions 4. L'Aïmesh Ali était à Tizi Ouzou dans un premier temps. Amar Ould Hamouda était à Boufarik. Moi, j'étais à Ben Aknoun. Quant à Siwalim, c'est un homme du peuple, c'est un homme qui a travaillé la terre. Il n'avait pas une instruction développée, ce n'est que plus tard que nous l'avons connu. Nous-mêmes, on ne se connaissait pas, mais chacun de son côté a fini de comprendre. Nous étions tous militants du PPA. Ça y est, ça revient. Nous étions tous militants du PPA. Mais petit à petit, chacun de son côté a fini par comprendre que les idées développées par le PPA étaient pauvres. Il était question d'Aruba ou l'islam, ça revenait de manière constante. Il est question d'indépendance. Au départ, nous avons les trois adhéré à tout, mais petit à petit, lorsque chacun de son côté a constaté que c'était pauvre, que c'était insuffisant, nous avons fait chacun de son côté des recherches, consultant, etc., etc., etc. Et c'est là que chacun de son côté a pris conscience qu'en réalité, nous ne sommes pas des Arabes, que nous sommes des Berbères, et l'idée de nous rencontrer a fini par surgir et par s'imposer. Il faut le dire, que l'initiateur, c'est l'Aïmesh Ali et ce n'est personne d'autre. Il ne faut pas l'oublier. Il est mort tôt, c'est un géant. Il ne faut pas croire qu'il n'avait que 20 ans, il n'avait que 21 ans lorsqu'il est mort. Il ne faut pas croire qu'il avait quand même une formation extraordinairement grande, mais c'est un élément qui était rationnel, c'est un élément qui réfléchissait énormément, c'est un élément qui étudiait la réalité et qui s'est efforcé d'étudier le passé. Et c'est un homme qui, en fin de compte, a fini par comprendre que le mouvement national algérien doit s'engager dans une direction nouvelle. Et ça a été notre inspirateur. Mais on s'est rencontrés très vite. Dès que le PPA nous a réunis, dès qu'on s'était retrouvés, on a échangé un certain nombre d'idées, on a fini par se retrouver. On s'était retrouvés à Ben Aknoun, parce qu'à partir d'un certain moment, l'Aïmesh Ali et puis Amar Ould Hamouda étaient venus à Ben Aknoun. Et c'est là que l'on s'est rencontrés, avec d'autres éléments d'ailleurs, et c'est là qu'on a travaillé et au sein du PPA, avec des arrière-pensées, et peut-être, et par la suite, certains d'entre nous, dont nous trois plus Siwalien, nous nous sommes retrouvés pour créer ce courant qui a connu le développement que l'on connaît actuellement. Malheureusement, nous avons perdu très vite l'Aïmesh Ali. Malheureusement, pendant la guerre de libération, Amar a été tué, Siwali a été tué. Moi, on a décidé de me tuer je ne sais combien de fois. Les circonstances historiques et le fait que je me suis trouvé à Paris avec un entourage qui était gagnable à mes idées, eh bien, je suis encore en vie. Peut-être que j'ai eu également quelques protections. Je suis en vie et j'ai développé ces idées. Mais je tiens à dire que tout ce que je fais doit être inscrit à l'honneur de ce groupe entier, à l'honneur de l'Aïmesh Ali, de Siwali, de Amar Ould Hamouda. Je ne suis que porteur de ces idées, quelqu'un qui a survécu et qui les développe en harmonie, en tenant compte du développement de la situation. Rachid, le fond des choses. Ça veut dire qu'il y a le personnage de l'Aïmesh et qui en 1942 à Snawit Ben Aknoun. Il n'a vécu 17 ans. Qu'est-ce qui a enclenché dans sa tête parce que c'est pas évident en étant en 17 ans, 18 ans, 19 ans, tu vas creuser dans l'histoire. C'est quoi le fil conducteur qui pour l'histoire et nous a faire là les berbères alors c'était pas évident jusqu'à les années 60-70 alors ça il était éveillé dès le départ. Est-ce qu'il y a des enseignants, des professeurs qui lui ont donné des livres? J'aimerais bien savoir tout ça. Absolument pas. Ce n'est ni le fait des enseignants, ni le fait des professeurs, comme vous le dites. C'est le fait suivant. On était militants du PPA.
entièrement militant du PPA. On était gagné à toutes les idées du PPA, y compris à l'arabo-islamisme au départ. Mais petit à petit, nous avons commencé à prendre nos distances. Et nos distances se sont affirmées. Comment elles se sont affirmées? Nous avons fini par comprendre que ce qu'on nous dit était pauvre, d'une pauvreté extraordinaire. Peu d'écrits, quelques conférences clandestines, ou encore une fois, il était essentiellement d'arabisme et d'arabo-islamisme, l'Arouba ou l'Islam, où il était question de l'indépendance. Évidemment, ce qui, chez nous, a été le moteur essentiel, c'est l'indépendance, mais enfin, on avait adhéré à tout à fait au départ. Et puis, cette pauvreté dont je viens de vous parler, de l'information que diffusait à l'époque à l'adresse des militants, les gens du PPA, nous nous sommes mis à connaître l'histoire du développement des peuples. Nous nous sommes mis à lire l'histoire de l'Afrique du Nord, de certains écrivains, de certains historiens qui les ont écrites, particulièrement Charles-André Julien, qui a joué un rôle important dans la naissance et le développement de nos idées tout à fait au départ. Et petit à petit, nous avons considéré que dans bien des domaines, en ce qui concerne l'indépendance, nous gardons l'indépendance sans nous limiter. Nous estimons que l'indépendance, c'est important, c'est indispensable, il faut lutter pour elle, mais il faut qu'elle doit déboucher dans un régime démocratique et un régime social qui convienne au peuple algérien. Mais enfin, passons sur cet aspect, l'indépendance nous convenait, mais on s'est aperçu petit à petit que l'Algérie n'est pas arabe. On s'était aperçu que l'Algérie est certes musulmane dans ses composantes autochtones, elle était incontestablement musulmane, mais enfin, elle n'est pas arabe. Et c'est alors que l'idée de nous rencontrer ne vient pas de moi ou de notre ami, elle est venue directement de l'AIMECH. Il faut nous rencontrer, il faut créer un courant, il faut nous lancer dans la bataille. Voilà. Donc, c'est comme ça que petit à petit, puis en nous rencontrant, nous nous enrichissons les uns et les autres, mais jusqu'à la mort de l'AIMECH, nous étions dans les idées générales. C'était assez vaporeux. Et nous avions confiance, Amar et moi, et Souali bien sûr également, en l'AIMECH qui avait une formation supérieure à la nôtre, qui avait une vision supérieure à la nôtre. On avait confiance en lui, ce qui fait que peut-être faire des efforts créateurs de notre part n'était pas un fait évident à cette époque. Le fait créateur venait incontestablement de l'AIMECH Ali. C'est lui qui a décidé de créer ce courant. Et s'il y a quelqu'un à honorer en Algérie, c'est bien l'AIMECH Ali qu'il faut honorer et personne d'autre, qui a été tout à fait celui qui a donné le coup de départ, la chic note, qui a fait que ce courant berbère a existé en Algérie et qu'il est en train de se développer à l'échelle nord-africaine. Bien entendu, il a donné naissance à quelques courants, à quelques déviations. Par la suite, c'est moi qui ai survécu à là. Contre vent et marée, j'ai tenu à maintenir ce courant dans ses orientations fondamentales, celles que j'ai définies moi-même dans cette deuxième rencontre après celle de Arous, à savoir l'idée d'Algérie algérienne que j'ai creusée, que j'ai développée dans le manifeste de l'Algérie algérienne dont vous avez parlé et que j'ai développé par la suite dans d'autres documents, dans des conférences, etc., etc. Rachid, à la mort de Ali Laïmesh, qui était né en 1946, il avait 21 ans, mais l'histoire a retenu que le flambeau, c'est le personnage éditorial second, c'est Senior Bnei Wali, c'est Senior Esqaran, le responsable du MTLD de la Kabylie.
Donc, apparemment, à cause de cette crise, il est en TLD, il s'est isolé et ne s'est pas impliqué dans la guerre de libération à cause de cette crise berbériste. Est-ce que vous confirmez ce que disent les gens par rapport à ça? Des précisions s'imposent. En 1945, il y a eu des manifestations. Il y a eu des manifestations à Alger en 1945. Il y a eu des manifestations à Alger. On en parle actuellement un peu partout en Algérie. Siwalé était l'organisateur principal de la manifestation qui s'est déroulée à Alger Centre. C'est lui l'organisateur principal avec sa cellule et c'est lui qui était en avant. Il y avait deux manifestations, une à Bellecour et une à Alger Centre. Lui, il a dirigé celle d'Alger Centre. Pendant à cette époque-là, il était partisan de l'Algérie arabe. C'est un homme du peuple, il ne faut pas l'oublier. Hein. Ouais. C'est un homme du peuple, il n'a pas d'instruction, il n'a jamais lu de livre de sa vie. Mais enfin, c'est un homme très intelligent qui écoute énormément. Il y a cette sagesse populaire qui existait déjà en lui. Il y avait une culture populaire de ce point de vue qui était respectable. Et puis, il écoutait ce que l'on dit, il lisait bien sûr les journaux, mais dire, comme l'ont dit certains, qu'il a lu des livres, il n'a jamais lu aucun livre. Il n'a jamais lu aucun livre. C'était un partisan acharné de l'Algérie arabe. Lorsqu'il a été désigné, c'était lui qui assurait à partir d'un certain moment la liaison entre la direction du PPA et puis les étudiants du lycée de Ben Aknoun, où certains étaient toujours partisans de l'Algérie arabe et d'autres, comme nous autres, nous avions pris une autre option. Mais à l'époque, il était toujours partisan de l'Algérie arabe. C'était un élément marquant au sein du PPA au niveau de l'organisation. L'organisation manquait, cet esprit d'organisation manquait à l'échelle de tout le mouvement du PPA. En Kabylie également, quoique la direction était assurée par quelqu'un de vraiment quelqu'un de remarquable. Mais enfin, c'est lui qui a été désigné pour le remplacer. Et lorsqu'il a été remplacé, la décision a été prise en 1945 après les événements de Sétif et de Kherata, a été prise de lancer une insurrection. On a désigné à ce moment-là Siwalé pour être responsable du PPA, pas du MTLD, de la direction de la responsable de la Kabylie. Et c'est ainsi, lorsque on a appelé les étudiants pour demander, quelques étudiants les plus âgés, pour demander de venir participer à l'insurrection, c'est ainsi qu'il y a eu la rencontre sur cette question entre Laïm Ali et Siwalé. En général, on travaillait par deux ou par trois. Laïm Ali était en contact constant avec Siwalé et petit à petit, il a travaillé Siwalé sur cette question. Et puis, il s'est arrivé une chose. En 1945, lorsqu'il y a eu les développements du Constantinois de la région de Sétif, le PP avait décidé d'élargir l'insurrection à l'Algérie entière. Et un mois après, moins d'après, il a décidé d'y renoncer. C'est ce qu'on appelle l'ordre et le contre-ordre. Et cela a déplu énormément à la direction du PPA en Kabylie, notamment à Siwalé et à Ammar. Et Ammar a profité de Siwalé de cela pour dire à Ammar, écoute, nous avons affaire à une direction qui ne sait pas ce qu'elle fait. Ce ne sont pas des stratèges, ce ne sont pas des gens si compétents que cela. Sur une question aussi grave, aussi importante, ils ont pris la décision de lancer une insurrection. Et puis, 24 heures ou 48 heures après, ils y renoncent, alors que quelques événements ont déjà commencé en Kabylie. C'est incroyable. Siwalé a été scandalisé. Petit à petit, il s'est rallié aux idées que développait l'AIMEJ. Ils sont devenus des éléments absolument inséparables. Parler de l'AIMEJ ou parler de Siwalé, c'est exactement la même chose. À la mort de l'AIMEJ, eh bien, Siwalé était là tout à fait naturellement, mais Siwalé avait cet avantage, par rapport à beaucoup d'éléments du PPA d'auparavant, c'est que c'est quelqu'un qui est ouvert. C'était quelqu'un qui travaille avec des gens qui ont une formation supérieure à lui. Il ne craint pas cela. Et c'est pour ça que nous l'avons
considéré comme étant notre responsable sans aucune discussion après la disparition de Laïm Ali. Ce qui fait que ce sont deux personnes qui sont indissociables. Laïm Ali nous a quittés. Il y a Siwale qui a repris sa place. Cette place, il l'a assumée avec compétence, il l'a assumée avec courage, et nous étions derrière lui et avec lui, on discutait avec lui, il n'empêchait pas les discussions. Et lorsqu'il y a eu cette discussion où j'ai pu développer des idées sur l'Algérie algérienne, il est certain que tout à fait au départ, il y a eu des étonnements. Et bien par la suite, eh bien, il y a eu un ralliement général. La décision a été prise à l'unanimité. Avec son appui, on est resté fidèle à cette orientation et je suis resté fidèle à cette orientation. Pendant la guerre de libération, il y a eu la crise de 49. Ils m'ont appuyé, ils ont été exclus. Il n'était plus question de rentrer de nouveau au sein du PPA. Eux, ils ont été arrêtés avant la crise de 49. Ammar, pendant la crise de 49, pendant qu'il organisait l'action pour m'appuyer, alors que j'avais engagé mon action en France, il a été donné, il était également arrêté. Le mouvement a été décapité, il y avait quelques étudiants qui avaient tenu quand même, mais enfin en Algérie, il a été quand même rapidement étouffé, en tous les cas affaibli sérieusement, tandis qu'en France, j'ai pu développer ces idées durablement et j'ai créé un courant qui a toujours existé par la suite. Mais Siwale était un élément important. Une fois libéré, ils ont été libérés. Moi, j'ai été condamné à 1 an de prison, 2 ans d'interdiction de séjour, ce qui m'a conduit à faire mes études en France, mes études de droit en France. Après la fin de mon interdiction de séjour, j'étais rentré en Algérie et puis il y a eu des contacts entre nous. C'était malheureusement en 1954. On avait pensé à la création d'un parti. La création de ce parti n'a pas pu se faire parce qu'il y a eu le déclenchement des événements. On s'est rencontrés, on a dit que voilà, c'est l'idée qui a fini par s'imposer. Faire quelque chose actuellement, c'est hasardeux. Est-ce que cette révolution qui est déclenchée réussira ou est-ce qu'elle ne réussira pas? Parce qu'elle a été déclenchée dans un moment où le mouvement de libération connaissait le mouvement du PPA, du MTLD et même celui de Farhat Abbas était en pleine décomposition. Il connaissait une crise sérieuse. Ce n'était pas le bon moment pour engager une action. Bon, quelques jeunes ont pris la décision d'engager cette action. Va-t-elle réussir? Ne va-t-elle pas réussir? C'était la question qui se posait à nous. Et ce que nous avions décidé, c'est ceci. Si elle ne réussirait pas, si elle ne réussit pas, eh bien, on va se retrouver pour lancer le parti. Si elle réussit, nous devons rejoindre ce courant et travailler au sein du FLN. Appeler nos amis à rejoindre le FLN, à participer à l'action libératrice. C'est personnellement ce que j'ai fait en France à partir d'un certain moment. C'est ce qu'a voulu faire Ammar. Il a pris des contacts avec des dirigeants de Kabylie, notamment de Michelet, de la région de Michelet, pour y rentrer avec un groupe. Il a été arrêté, il a été assassiné. En ce qui concerne Siwale, c'est exactement ce qui lui est arrivé. On l'a également assassiné quelque temps après. Justement, Abdelrachid, en revenant sur l'assassinat de Benay Wali, c'est sur décision de sur décision du congrès de la Sommama. Donc, ils voyaient l'acharnement qu'ils avaient. Il est incontestable que durant tout son parcours, le FLN a eu une position hostile à nos idées. Il fallait nous détruire. On parle de la mort de Siwale et de Ammar. Mais vous savez, c'est des dizaines
plus d'une centaine qui sont venus de France, des cadres que j'avais formés pour rejoindre le mouvement de libération nationale, l'ALN, en Algérie. Eh bien, pour la plupart, ils ont été assassinés pas sous les balles des Français, mais sous les balles des nôtres. Il ne faut pas l'oublier. Et les partisans que nous avions en Algérie même, ils ont tous disparu. Si j'ai survécu personnellement, c'est parce que dans la Fédération de France, la plupart des cadres moyens partageaient nos idées, ils ont assuré ma protection et à la direction même, il y a au moins un ami qui était partisan de nos idées et qui m'a protégé. C'est même le responsable de l'action qui sévit lorsqu'il y a des choses mauvaises qui pouvaient se faire à l'échelle de l'Europe. J'avais été sérieusement protégé et c'est cette protection qui a fait que j'ai survécu. Vous savez, la question de me tuer, de m'assassiner a été évoquée une vingtaine, une trentaine de fois. Finalement, on m'a raconté une histoire, je l'ai apprise tardivement. Elle a été évoquée une dernière fois à l'échelle de la direction de la Fédération de France du PPA. Il y avait Boudaoud qui était à la tête de cette fédération, qui était excédé et qui a dit finalement, écoutez, je ne veux plus entendre parler de Rachid Ali Yahya. S'il y a une décision à prendre en ce qui le concerne, c'est moi qui la prendrai. Enfin, la décision qu'il a prise, ce n'est pas l'assassinat puisque je suis toujours vivant. J'ai tenu à le dire dans toutes les conférences que j'ai faites en Algérie. Voilà comment j'ai survécu personnellement. Sinon, tous les berbéristes. Le congrès de la Soumam, c'est un congrès favorable à 100% à l'arabisme. Eh bien là, il y a une décision qui a été prise. Il fallait, en ce qui concerne la Fédération de France, il fallait assassiner les berbéristes, les partisans de Messaline et les administratifs. Et qui c'est qui était en particulier visé, puisque j'étais le premier à être berbériste, c'est Rachid Ali Yahya. Voilà, comme je viens de vous dire, j'ai bénéficié de beaucoup de protection. Vous savez, elles sont nombreuses. Des éléments des groupes de choc ont été chargés de m'assassiner. Je parle par exemple de Slimane Amirat, qui était l'un des responsables du groupe de choc dans Paris plusieurs fois. On l'a chargé de me tuer. Il est venu pour me dire, eh ben voilà, je dis, qu'est-ce que tu es? Nous avons du travail, on verra par la suite. Enfin, j'ai survécu parce que je bénéficiais de protection excessivement importante au sein de la Fédération de France du PPA, parce qu'au sein même, surtout dans Paris et dans la région parisienne, des cadres moyens étaient partisans de mes idées. Pour la plupart, pas tous, mais pour la plupart, ils étaient partisans de mes idées, parce que les responsables des groupes de choc sont pour la plupart partisans de mes idées, et parce qu'à la tête de la fédération, il y avait Bouaziz, son prénom m'échappe, je n'ai pas la mémoire des noms, je m'en excuse parce qu'il mérite que je le précise également. Il a assuré ma protection de la manière la plus totale et parce que par la suite, il y a eu cette décision qu'a prise encore une responsable principale de la Fédération de France qui a dit, Boudaoud, qui a dit, bon, la décision le concernant, c'est moi qui la prendrai. Eh bien, on a vu, je suis toujours vivant. Voilà la décision qu'il a prise. Je pense qu'ils n'ont pas bien fait de ne pas m'avoir assassiné parce que je suis un homme têtu. Lorsque je m'engage, rien ne m'arrête, absolument rien ne m'arrête. Les répressions ne m'arrêtent pas, les tortures ne m'arrêtent pas. Du vivant de Ben Bella, j'ai été torturé et on a essayé de mobiliser, y compris des membres de ma famille contre moi. Avec Boumediene, c'est la même chose, mais Boumediene a pris la décision de m'assassiner. Au moins par 2 fois, je l'ai su. Une fois, c'est une décision personnelle qu'il a prise.
Ce qui m'a sauvé, c'est un peu sa mort immédiate et encore une fois les protections dont j'ai bénéficié. Voilà, mais j'ai continué jusqu'à maintenant. Et par la suite, le pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a tout fait pour m'étouffer, de par lui-même, en interdisant aux journaux de couvrir mes conférences, de parler de mes écrits, et surtout en cherchant les partis politiques de Kabylie de contribuer très largement à mon étouffement. Après ce qui s'est passé après 62 de Noël Laurence, mais la parenthèse qui ce qui s'est passé durant la guerre de libération, est-ce que d'après vous, si Abban Hamdan, il a écouté un peu les positions nous, le berbériste, on ne serait pas là. Ça veut dire dans quel sens? Prenons l'exemple de l'hymne national. L'hymne national qui j'ai du mal à l'avaler parce que c'est déjà l'hymne national qui a mis sous Mazir. Il a été fait en 46 waqila. Donc pourquoi Abban Hamdan n'a pas associé l'hymne national à qui il faut le dire très clairement. Il faut le dire très clairement. Abban Hamdan est un partisan de l'Algérie arabe, un fervent partisan de l'Algérie arabe. Il l'a été jusqu'à sa mort. S'il n'était pas partisan de l'Algérie arabe, il ne se serait pas trouvé aux responsabilités qu'il avait. Et même, vous voulez me poser Abban Hamdan aussi, il a dit l'Algérie ne sera ni orientale ni occidentale. Et il a situé l'Algérie, c'est algérien. Ça, c'est une autre question. Oui. Mais la berbérité, il ne l'a jamais adoptée. Il ne l'a jamais adoptée. Je le dis clairement. Et il y a un document, je pense que vous l'avez lu. Oui. Il y a un document qui est sorti de la Soumam, signé par lui et par d'autres responsables des wilayas d'Algérie, où il est question de l'assassinat des berbéristes, des messalistes et des administratifs. Il faut être clair sur ce point. Il est évident que il avait une formation et puis l'atmosphère de l'époque lui permettait de l'avoir. Il avait des idées plus avancées que la plupart des cadres du PPA et du FLN qui travaillaient au sein du FLN. Il avait des positions un peu plus avancées à partir d'un certain moment. Mais dire qu'il a accédé à la berbérité, il n'a jamais accédé à la berbérité. Je mets en défi n'importe qui pour le dire. On dit actuellement, c'est partout, je le dirai quand même, je prends toujours mes responsabilités, l'impopularité ne m'a jamais fait peur. Le fait qu'on ait cherché à m'étouffer ne m'a jamais fait peur. Le fait qu'il y ait une atmosphère qui peut être défavorable à ce que je dis ne m'a jamais fait peur. Eh bien, il y avait deux tendances à partir d'un certain moment au sein du FLN et de la LN. C'était dû au fait que certains avaient des responsabilités dans l'armée, certains n'avaient pas de responsabilité au sein de l'armée, en tous les cas des responsabilités directes. C'était plutôt des civils. Chacun défendait évidemment le terrain dans lequel il se trouvait, en partie pour émerger. Les militaires disaient la guerre est avant tout militaire, ce sont les militaires qui doivent diriger, et certains civils à la tête desquels se trouvait Ben Khadda et surtout à laquelle se trouvent certains autres éléments, hein, ici par exemple du Parti communiste et d'autres encore, il y avait évidemment lui-même qui représentait cette tendance de civils qui disait qu'il fallait que ce soit les civils qui dirigent et non pas les militaires. Mais il ne faut pas oublier
que les partisans des militaires étaient partisans à une dictature militaire et les partisans des civils étaient partisans à une dictature des civils. Je le souligne. Ce n'est pas, les deux parlaient de démocratie. Les deux parlaient de progrès social à partir d'un certain moment. Mais tous étaient partisans de la dictature, les uns partisans d'une dictature militaire, avec à la tête des militaires, les autres parlant de la dictature des civils, avec à la tête un civil. Voilà, aidés par des militaires, etc. Voilà. Je mets en défi n'importe qui d'apporter la preuve du contraire à ce que je viens de dire. C'était tous des dictateurs. Et ils en ont fait la démonstration pendant la guerre. Tous ont supprimé des gens qui étaient opposés à leur position pendant la guerre. Du sang, beaucoup de sang a été versé. Rien n'annonçait en eux qu'ils avaient créé, chez les uns comme chez les autres, une démocratie véritable en Algérie. À la fin de la guerre en Algérie, des gens ont surgi des frontières. Ils ont pris le pouvoir. Ils ont parlé de démocratie populaire. Cette démocratie populaire a duré longtemps. Elle a duré jusqu'à la période actuelle. Mais dans les faits, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu la dictature. Je suis clair ou je ne suis pas clair? Non, oui, vous êtes clair. هذا رشيد اسمي les Kabyles, tu vois, en vrai, il y a deux choses qui les mettent mal à l'aise. Il y a l'hymne national, il y a le drapeau algérien. Est-ce que si l'idée de l'Algérie algérienne aurait abouti, est-ce que ce sont deux choses que vous allez changer? Alors, je partage absolument votre idée en ce qui concerne l'hymne national.